أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيا ربي صل وسلم وبارك على بذرة المصطفى رب سلم وسلم وبارك على بذرة المصطفى ورد تھا غوث پاک کا صلی علی محمد ورد تھا غوث پاک کا صلی علی محمد سیدنا شفیعنا صلی علی محمد سیدنا شفیعنا صلی علی محمد پڑھ کے حضور کی ثنا صلی علی محمد پڑھ کے حضور کی ثنا صلی علی محمد مدح سرا نے لکھ دیا صلی علی محمد مدح شرع نے لکھ دیا صلی علی محمد آپ ہیں ایسے نامور آپ کے نام پاک پر آپ ہیں ایسے نامور آپ کے نام پاک پر پڑھتے ہیں سارے اولیاء صلی علی محمد پڑھتے ہیں سارے اولیاء صلی علی محمد صدر الدین علی وہ نور ہے رش کے چراغ طور ہے غلام علی نور ہے رش کے چراغ طور ہے مہر علی وہ نور ہے رش کے چراغ طور ہے مرشد علی وہ نور ہے رش کے چراغ طور ہے ارشاد علی وہ نور ہے رش کے چراغ
طور ہے عبدالرشید علی وہ نور ہے رشک چراغ طور ہے روشن علی وہ نور ہے رشک چراغ طور ہے معروف شاہ وہ نور ہے رشک چراغ طور ہے عارف شاہ وہ نور ہے رشک چراغ طور ہے عارف شاہ وہ نور ہے رشک چراغ طور ہے جن سے ہے دین پر ضیا صلی علی محمد جن سے ہے دین پر ضیا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد سیدنا شفیعنا صلی علی محمد سیدنا شفیعنا صلی علی محمد جمالات کا ہے جمال محمد جمالات کا ہے جمال محمد کمالات کا ہے کمال محمد کمالات کا ہے کمال محمد وہ ہے ماہ عوج 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 کمال محمد وہی ہے ضیاء ظلال محمد وہی ہے ضیاء جلال محمد وہی ہے ضیاء ظلال محمد وہی ہے ضیاء جلال محمد فنا سے ہے حاصل وصال 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 محمد
پر ہو کیوں تمہارے محمد، نہ ان پر ہو کیوں تمہارے محمد، نہ ان پر ہو کیوں تمہارے محمد، عہد کی طرح جیسے یکتا ہے مد، عہد کی طرح جیسے یکتا ہے احمد، بے مثل وہ بھی مثال محمد، ہے بے مثل وہ بھی مثال محمد، ہے بے مثل وہ بھی مثال محمد، ہے بے مثل وہ بھی مثال محمد، جمال آپ کا ہے جمال محمد، جمال آپ کا ہے جمال محمد، کمال آپ کا ہے کمال محمد، جناح ہے آسی اسے بخشوانا، سناخ ہے آسی اسے بخشوانا، قیامت میں فخر آل محمد، قیامت میں فخر آل محمد، جمال آپ کا ہے جمال محمد، کمال آپ کا ہے کمال محمد، میسر ہو تیرا نظارہ محمد، میسر ہو تیرا نظارہ محمد، تو جاگے مقدر ہمارا محمد، تو جاگے مقدر ہمارا محمد، مصیبت میں جب بھی پکارا محمد، مصیبت میں جب بھی پکارا محمد، ملا ہے تمہارا سہارا محمد، ملا ہے تمہارا سہارا محمد، طلعتوں میں موج میں دریا چڑھا ہے، طلعتوں میں موجوں میں دریا چڑھا ہے، کرو پار بیڑا ہمارا محمد، کرو پار بیڑا ہمارا محمد، مدد تم کرو تو بچوں میں وگرنا، مدد تم کرو تو بچوں میں وگرنا، بحرے غم کا کنارہ محمد، نہیں بحرے غم کا کنارہ محمد، کرم ہو
پر کرم ہو کرم ہو کرم ہو گدا پر خدا را خدا را خدا را محمد خدا را خدا را خدا را محمد تشاور میں مرشد پیر کے میں تشاور میں شادل پیر کے میں تشاور میں عبدالرشید پیر کے میں تشاور میں روشد پیر کے میں تشاور میں معروف شاہ پیر کے میں تشاور میں عارف شاہ پیر کے میں تصور میں عارف شاہ پیر کے میں تیرا کر رہا ہوں نظارہ محمد تیرا کر رہا ہوں نظارہ محمد میسر ہو تیرا نظارہ محمد تو جاگے مقدر ہمارا محمد تو جاگے مقدر ہمارا محمد تو جاگے مقدر ہمارا محمد اللہ ہے خدا خود ہے خریدار محمد اللہ ہے خدا خود ہے خریدار محمد کیا گرم ہے کونین میں بازار محمد کیا گرم ہے کونین میں بازار محمد دیکھو جسے ہے اس کو ہوائے شاہ مرسل دیکھو جسے ہے اس کو ہوائے شاہ مرسل ساری خدائی کو طلب کار محمد ہے ساری خدائی کو طلب کار محمد ہے زندہ یہ جاوید کی نعمت اسے حاصل ہے زندہ یہ جاوید کی نعمت اسے حاصل مرتا نہیں مر کر بھی تو بھی مارے محمد
हसरत है ज़मीए जिगर अब करके या रब हो कब्र पे सर मखज़ाने अनवार मोहम्मद हो कब्र पे सर मखज़ाने अनवार मोहम्मद वल्लाह खुदा खुद है खरीदार मोहम्मद क्या गरम है कौनैन में बाज़ार मोहम्मद क्या गरम है कौनैन में बाज़ार मोहम्मद गरम है कौनैन में बाज़ार मोहम्मद क्या गरम है कौनैन में बाज़ार मोहम्मद क्या गरम कौनैन में बाज़ार मोहम्मद क्या गरम है नैन में बाज़ार मोहम्मद। हाज़िरीन मजलिस, मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, आशिक़ पंजतन, आशिक़ हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर अला जद्दिही नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाई ও पीर বোনেরা, আজ আমরা খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার প্রাঙ্গণে পবিত্র জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা সৌভাগ্য অর্জন করেছি, অর্থাৎ যেটাকে বাংলায় বলা হয় নবী দিবস আমরা পালন করছি। জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শুভ আগমন দিবসকে কেন্দ্র করে পালন করা হয়। বিগত কয়েকদিন আগে পর্যন্ত আমরা হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক স্মরণে আমরা আযাদারিকে পালন করলাম। এখন উনার নানাজান হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিকিরে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি উনার এই পবিত্র মাসে। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেককেই ফরিয়াদ করা দরকার যে পরওয়ারদিগারে আলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার আহলে বাইতের ওসিলায় আজকের উনার হাবিবের এই জশ্ন মিলাদুন নবীকে যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন। হাজিরিনে মজলিস সংক্ষিপ্ত আকারে রসুল পাকের কিছু শান পাক তুলে ধরা, রসুল পাকের কিছু মাকাম মানুষের কাছে তুলে ধরা। প্রথমেই বলি, জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি দেখা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাব যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি 40 বছর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন, 40 ইয়ার্সে উনাকে নবুয়ত দিয়েছেন পরওয়ারদিগারে আলম, যদি আমরা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি। কিন্তু ভাই, যদি এটাই যদি আপনার ঈমান হয়ে থাকে, এটাই যদি আপনার আকীদা হয়ে থাকে, এটাই যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে উনি 40 বছর বয়সে নবী হয়েছেন, তাহলে 40 বছর আগে উনি কি নবী ছিলেন? উনি নবী ছিলেন না। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে মিলাদুন নবী যে আমরা পালন করছি উনার শুভ আগমন দিবসকে কেন্দ্র করে, তো উনার জন্মের সময় তো উনি নবী ছিলেন না, তাহলে মিলাদুন নবী পালন কিভাবে হবে? তাহলে তো মিলাদে মুস্তাফা পালন করতে হবে, মিলাদুন নবী পালন করা যাবে না। অর্থাৎ
যদি কেউ এই ঈমান রাখে যে রাসূলুল্লাহ 40 বছর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন, এটাই ফাইনাল স্টেজ, এর আগে উনি নবী ছিলেন না, তো উনার বেলাদতের সময় অর্থাৎ জন্মের সময় উনি নবী ছিলেন না, তাহলে তো আপনি মিলাদুন নবী পালন করতে পারবেন না, তাহলে মিলাদে মুস্তাফা পালন করতে হবে। আর আমরা যারা মিলাদুন নবী পালন করি, আমাদের এই ঈমান ও আকীদা রাখতে হবে যে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাসূলুল্লাহ 40 বছর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন, আর এটাই যদি আপনার কমপ্লিট ঈমান হয়, তাহলে মিলাদুন নবী পালন করার অধিকার আপনার নেই, আপনি মিলাদে মুস্তাফা পালন করতে পারেন। আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের আকীদা হলো এটা যে রাসূলুল্লাহ 40 বছর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন, কিন্তু বাস্তব অর্থ যদি দেখা যায়, পরওয়ারদিগারে আলম উনাকে দুনিয়ার বুকে পাঠানোর আগে রিসালাত দিয়ে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। পরওয়ারদিগারে আলম উনাকে দুনিয়াতে রসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ উনি যখন জন্ম নেন তখনও উনি হলেন রসুল, যখন উনি বাল্যকালে ছিলেন উনি তখনও হলেন রসুল, যখন উনি জওয়ান হলেন উনি তখনও হলেন রসুল, যখন উনি বুড়াপাতে গেলেন উনি তখনও হলেন রসুল। অর্থাৎ দুনিয়া যতদিন থাকবে রসুলে খোদা রসুল রূপে ততদিন থাকবে। কোরআনের আয়াত পরওয়ারদিগারে আলম বলছেন ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, আল্লাহ বলছেন আমি মুহাম্মদ মুস্তাফাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। মাকামে মুস্তাফা, মাকামে রাসূলের খোদা যদি আমরা জানবো তবেই তো মাকামে আহলে বাইত আমরা জানতে পারবো। আল্লাহ বলছেন ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, আমি রাসূল বানিয়ে মোহাম্মদ মুস্তাফাকে পাঠিয়েছি। অর্থাৎ উনি বেলাগতের সময়ও হলেন রসুল, উনি জওয়ানির সময় হলেন রসুল, উনি বুড়াপাতেও হলেন রসুল, উনি কায়নাত যতদিন থাকবে পরওয়ারদিগারে আলম মোহাম্মদ মুস্তাফাকে রসুল বানিয়েছেন। অন্যদিকে রসুলের পাককে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি কখন থেকে রসুল আছেন? রসুলে পাক বলছেন কুনতু নবিয়ান আদামা বাইনাল মায়ে ওয়াত তিন, নবী পাক বলছেন আমি তখন থেকে নবী আছি যখন থেকে আদম মাটি এবং পানির মাঝ বরাবর। আদম মাটি এবং পানির মাঝ বরাবর, তখন থেকে আমি নবী আছি, বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আদম মাটি এবং পানির মাঝ বরাবর, তখন থেকে রসুলে খোদা যদি নবী হয়ে থাকেন, তো তাহলে আদম তো তৈরি হওয়ার পর আদমি তৈরি হয়েছে। এটা শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি ইলমে মারিফত আপনি দেখেন, মারিফতের যদি ইলম আপনার মধ্যে থাকে, আপনি জানতে পারবেন পরওয়ারদিগারে আলম তার আগে থেকে মুহাম্মদ মুস্তাফাকে নবী বানিয়ে দিয়েছেন, বলে সুবহানাল্লাহ। তখন ওনারা ইনসানি রূপে ছিলেন না, তখন ওনারা নুরানি রূপে ছিলেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। তখন ওনারা নূর রূপে ছিলেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। হিউম্যান স্ট্রাকচার নিয়ে ইনসানি শকলে ওনারা তার বহু পরবর্তীকালে এসেছেন। পরওয়ারদিগারে আলম সর্বপ্রথম ওনাদেরকে নিজের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা নবিয়্যিনা শাফিয়্যিনা মুহাম্মাদিন মা'আল ওয়াল কারাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি বারিক ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলুল আযম ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা মুরশিদুল মুকাররম। তো হাজিরিনে মজলিস, ইনসান তৈরি হওয়ার আগে আদমকে আল্লাহ তৈরি করলেন, নবী পাককে আদমের আগে রিসালাত দিলেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। আসলে ভাই, কিছু মানুষ যারা এটা এখনো পর্যন্ত মাকামে মুস্তাফা সম্বন্ধে অবগত নন, এবং কিছু মানুষ যারা আমাদের এখানে এসে আহলে বায়তের জিকির শুনে, অন্যান্য দরবারে গিয়ে অন্যান্য জায়গাতে গিয়ে রসুলে খোদার মাকাম শোনে, যার জন্য তারা মনে করে যে নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, আমরা হয়তো রসুলে খোদার থেকে উনার আহলে বায়তের মাকাম বাড়িয়ে দিচ্ছি, আমরা হয়তো রসুলে খোদার থেকে উনার বংশধরের মাকাম বাড়িয়ে দিচ্ছি,
আমরা হয়তো রসুলের খোদার থেকে উনার औलादকে উনার উপরে মনে করছি, এরকম কিছু মানুষ ভাবেন। তার কারণ তারা আহলে বায়তের জিকির আমাদের এখানে শুনছেন, আর রসুল আল্লাহ জিকির অন্য জায়গা থেকে শুনছে। তারা এখানে শোনে যে আহলে বায়ত নূরের তৈরি, আলী মুর্তজা নূরের তৈরি, উনার औलाद নূরের তৈরি। তারা অন্য প্ল্যাটফর্মে গিয়ে শুনছে রসুল আল্লাহ মাটির তৈরি, নাউজুবিল্লাহ। তারা অন্য প্ল্যাটফর্মে গিয়ে শুনছে রসুল আল্লাহ বড় ভাইয়ের থেকে বেশি কিছু নয়, নাউজুবিল্লাহ। তারা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে গিয়ে শুনছে যে রসুলের খোদা ছিলেন, এখন উনি নেই, নাউজুবিল্লাহ। আমাদের এখানে শুনছে যে রসুলের খোদা औलाद নূরের তৈরি। অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে গিয়ে শুনছে নাউজুবিল্লাহ রসুল আল্লাহ খুদ মাটির তৈরি। যার জন্য তারা কনফিউজ হয়ে যায়, তারা বুঝে উঠতে পারে না। তারা ভাবে যে আমরা হয়তো রসুল আল্লাহর মাকামের থেকে ওনার বংশধরের মাকাম বাড়িয়ে দিচ্ছি। বাস্তবটা যদি জানতে হয়, বাস্তবটাকে আমাদেরকে এইভাবে বুঝতে হবে, বাস্তবটাকে এইভাবে দেখতে হবে যে যদি কোনো মানুষ আমাদের খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া থেকে মাকামে আহলে বায়ত শোনে, আজমতে আহলে বায়ত শোনে, তাহলে এখান থেকেই তাকে আজমতে মুহাম্মদে মুস্তাফাও শুনতে হবে। তবেই বুঝতে পারবে যে যদি আহলে বায়তের মাকাম এত হয় তো উনার মওলা রসুল খুদার মাকাম কত বড়। তাকবীর, আল্লাহু আকবার, রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হায়দারি, ইয়া আলী, হযরত আবু তালিব আলাইহিসসালাম জিন্দাবাদ, क्या हुसैन, क्या हुसैन। যারা আমাদের এখানে আজমতে আহলে বায়ত শোনে তাদেরকে আমাদের এখান থেকে আজমতে মুহাম্মদে মুস্তাফা শুনতে হবে। তবেই বুঝবে যে জিনার ঘরানা তাহলে উনি স্বয়ং কত বুলন্দ। হ্যাঁ, জিনার औलाद এত মহান তো জিনার औलाद উনি কত মহান হবে। জিনার বংশধর এত আলা তো জিনার বংশধর উনি কত আলা হবে। তো হাজিরিনে মজলিস, আসুন আজমতে মুহাম্মদে মুস্তাফা মুখতাসার বলা হচ্ছে নবী পাক উনার শান পাকে বলা হচ্ছে লাউলাকা লিমা খালাকতুল আফলাক, যার অর্থ পরওয়ারদিগারে আলম বলছেন লাউলাকা লিমা খালাকতুল আফলাক। নবী পাকের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরওয়ারদিগারে আলম তৈরি করতেন না যদি উনি রসুলের খোদাকে না সৃষ্টি করতেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ রসুলের খোদা সৃষ্টি হয়েছেন পরওয়ারদিগারে আলম কায়নাতকে সৃষ্টি করেছেন। যারা বলে রসুল আল্লাহ ছিলেন, রসুল আল্লাহ এখন নেই, যারা বলে রসুল আল্লাহ একটা সময় আবির্ভাব হয়েছিল, রসুল আল্লাহর এখন আর ওনার অস্তিত্ব নেই, নাউজুবিল্লাহ। যারা বলেন রসুল আল্লাহ ছিলেন, এখন ওনাকে আমরা দেখতে পাই না, সেই অর্থে উনি এখন নেই, তারা এই লজিক দেয় যে উনার বিশাল হয়ে গেছে, উনি জাহিরি তौर पर দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। বেশক জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উনার মাজার শরীফ আছে, উনার বিশাল হয়েছে, কিন্তু যদি আপনি ইলমে মারিফত রাখেন, মারিফতের জ্ঞান রাখেন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কুনতু নবিয়ান আদমা বাইনাল মা'i ওয়াত তিনের সঙ্গে সঙ্গে পরওয়ারদিগারে আলম লাউলাকা লিমা খালাকতুল আফলাকের অর্থ হলো এটা, এর মানে হলো এটা যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হতো না যদি মুহাম্মদে মুস্তাফাকে পরওয়ারদিগারে আলম না সৃষ্টি করতেন। অর্থাৎ কায়নাত সৃষ্টি হয়েছে মুহাম্মদে মুস্তাফার ওয়াস্তায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। যদি এটাই আমাদের আকীদা হয়ে থাকে তো এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে কায়নাত যদি মুহাম্মদে মুস্তাফার ওয়াস্তায় তৈরি হয় তো থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে চাঁদ ও সূরজ আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, হাওয়া ও পানি আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, দিন ও রাত আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, জিন্দেগি আর মওত আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন, আসমান ও জমিন আছে মানে রাসূলুল্লাহ আছেন। আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, আর রাসূলের খোদাও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। সৈয়দনা সৈয়দ সা ডক্টর আতিফ আলী আল কাদরি জিন্দাবাদ, জুব্বে খানকা শরীফ জিন্দাবাদ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত, রাসূলের খোদাও থাকবেন কিয়ামত পর্যন্ত। বলুন সুবহানাল্লাহ।
মাকামে মোহাম্মদে মুস্তফা না জানলে মাকামে আহলে বাইত আমরা জানতে পারবো না। তো হাজিরিনে মজলিস, যার জন্য কবি বলছেন मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, दुश्मन भी ये देख कर हैरान हो गए। मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, दुश्मन भी देख कर वो हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया पर कदम, रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया पर कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया पर कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नबीना शफीअना मुहम्मदिन करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लम व अला सय्यिदना गौसुल आज़म व अला वलीहि सय्यिदना मुर्शिदना मुक़र्रम। আসলে ভাই, কিছু মানুষ যারা আজমতে আহলে বাইত আমাদের কাছ থেকে শোনে, আজমতে মুহাম্মদে মুস্তাফা অন্য জায়গা থেকে শোনে, যার জন্য তারা তারতম্য, তারা পার্থক্য তৈরি করে দেয়। বাস্তবটা হলো এটা, যেখান থেকে আজমতে আহলে বাইত জানতে হবে সেখান থেকে আজমতে মুহাম্মদে মুস্তাফাও শুনতে হবে। যদি আহলে বাইত এত বুলন্দ হয়, জিনার আহলে বাইত উনি কত বুলন্দ বলুন সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, যারা ওনাকে সাধারণ বলে তারা দলিল পেশ করে কুল আনা বাশারুম মিসলুকুম, যার অর্থ আল্লাহ বলছেন এই মুহাম্মদ মুস্তাফা আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ। তার পরবর্তী আয়াতটাকে তারা কেটে দেয়, তারা খেয়ে নেয়, তারা বলে না। পরবর্তী আয়াত হলো এটা মা হুয়া ইলাইহা, আমার প্রতি ওহী আসে, তোমার প্রতি ওহী আসে না, বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ কি বোঝা গেল যে আমি তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ, এমন সাধারণ যে আল্লাহ আমার প্রতি ওহী নাযিল করলেন। তো একটা সাধারণ দেখান যার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে, কেউ আছে? কোন এলাকায় আছে? কোন জেলায়, কোন শহরে, কোন দেশে কোথাও নেই। তার মানে এটা বুঝে নিতে হবে যে রসুলে খোদা ওই রকম সাধারণ মানুষ জিনার প্রতি ওহী নাযিল হয়। আর যদি কোনো সাধারণ মানুষের প্রতি ওহী নাযিল হতে না পারে, ওহী নাযিল না হয়ে থাকে, তো এটা বুঝে নিতে হবে যে কোনো মানুষ যদি সাধারণ হয় তার প্রতি ওহী নাযিল হতে পারে না। জিনার প্রতি ওহী নাযিল হন উনি কখনো সাধারণ হতে পারেন না, বলে সুবহানাল্লাহ। ঠিক আয়াত শরীফটা এইরকম ভাবে আছে, লা তাকরাবুস সালাত, তোমরা কখনো ভুলেও নামাজের দিকে এগোবে না। কোরআন পাকে আছে লা তাকরাবুস সালাত, তোমরা ভুলেও নামাজ দিকে এগোবে না। এটা হলো অসম্পূর্ণ আয়াত। সম্পূর্ণ কি? ওয়া আনতুম সুকরা, যদি তুমি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো। এখন এই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো কথাটা যদি কেউ কেটে দেয়, তাহলে মুসলমানের ঈমান ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে, মুসলমানের ঈমান অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে, মুসলমানের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ নামাজের হুকুম দিচ্ছেন, আবার আল্লাহ বলছেন নামাজের দিকে এগোবে না। পরিপূর্ণ আয়াত কি? ওয়ান তুম সুকরা, যদি তুমি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো। অর্থাৎ ঈমান অসম্পূর্ণ হবে যদি কোরআনের আয়াত অসম্পূর্ণভাবে কেউ পড়ে বা যদি তার কেউ ভুল ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ সঠিক ব্যাখ্যাটা হলো এটা যে নবী পাক অলওয়েজ অসাধারণ, ওনাকে যে সাধারণ মনে করবে সে দায়রায় ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, বলুন সুবহানাল্লাহ। আসলে ভাই আরেকটা বিষয় বলে বক্তব্য শেষ করব। যারা রসুলে খোদাকে সাধারণ বলে, বড় ভাই বলে, বলে উনি ছিলেন এখন আর নেই, নাউজুবিল্লাহ উনি চলে গেছেন, বলা হচ্ছে 1,24,000 আম্বিয়া, রসুলে পাককে আগে 1,23,999 জন পয়গম্বর। এনাদের কাউকে কিন্তু কেউ সাধারণ বলে না, রসুলে খোদাকে সাধারণ বলে। কোনদিন শুনেছেন কেউ হযরতে নূহকে সাধারণ বলে? না, বলে না। কোনদিন শুনেছেন কেউ হযরতে ইব্রাহিমকে সাধারণ বলে? বলে না। হযরতে ইউনূসকে সাধারণ বলে? বলে না। হযরতে সুলাইমানকে বলে, হযরতে মূসাকে বলে, হযরতে ঈসাকে বলে? বলে না। শুধু বলে রাসূলুল্লাহ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, রাসূলুল্লাহ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ। তো তাহলে
ব্যাখ্যাটা কি আছে? ব্যাখ্যা হচ্ছে এটাই যে তারা যে দলিলটা দেয় যে আমরা যদি অন্যান্য আম্বিয়াকে সাধারণ বলি তো মানুষ আমাদেরকে বলবে তোমরাও অন্যান্য আম্বিয়ার মতো মুজিজা দেখিয়ে দেখাও, অন্যান্য আম্বিয়ার মতো তোমরাও কারামত মুজিজা দেখাও। সেই জন্য তারা অন্যান্য আম্বিয়াকে সাধারণ বলে না, রাসূলুল্লাহকে সাধারণ বলে। তারা ভাবে রাসূলুল্লাহর কোনো মুজিজা নেই, নাউযুবিল্লাহ। তারা মনে করে রাসূলুল্লাহর কোনো অলৌকিকতা নেই, নাউযুবিল্লাহ। তারা মনে করে রাসূলুল্লাহর হয়তো কোনো স্পিরিচুয়ালিটি নেই, নাউযুবিল্লাহ। তারা কখনো হযরতে নূহকে বলে না যে হযরতে নূহ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, কারণ তারা জানে তারা যদি হযরতে নূহকে সাধারণ বলে তো মানুষ বলবে তোমরাও তাহলে তুফানে কষ্টি চালিয়ে দেখাও যেভাবে হযরতে নূহ চালিয়েছিলেন। তারা কখনো সুলেমানকে সাধারণ বলে না, কারণ তারা যদি বলে সুলেমান আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তাহলে মানুষ বলবে যে উনার মতো তোমরাও কালিনকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেখাও। তারা কখনো হযরতে মূসাকে সাধারণ বলে না, কারণ তারা জানে যদি হযরতে মূসাকে সাধারণ বলে তো মানুষ বলবে হযরতে মূসার মতো একটা আশা দিয়ে তোমরা সমুদ্রে রাস্তা বানিয়ে দেখাও। তারা কখনো হযরতে ঈসাকে সাধারণ বলে না, কারণ তারা জানে হযরতে ঈসাকে যদি সাধারণ বলা হয় তো মানুষ বলবে উনার মতো তোমরা ঠোকারে মুর্দাকে জিন্দা করে দেখাও। তারা কখনো হযরতে ইব্রাহিমকে সাধারণ বলে না, তার কারণ তারা জানে হযরতে ইব্রাহিমকে সাধারণ বললে মানুষ বলবে যে উনি যেমন আগুনে সেজদা করেছিলেন তোমরাও আগুনে সেজদা করে দেখাও। তারা কখনো হযরতে ইউনুসকে সাধারণ বলে না, তারা জানে হযরতে ইউনুসকে যদি সাধারণ বলা হয় তো হযরতে ইউনুস যেমন মাছের পেটে তাসবিহ গুনেছিলেন তোমরাও মাছের পেটে তাসবিহ গুনিয়ে দেখাও। তো তারা যার জন্য শুধু রাসূলে খোদাকে সাধারণ বলে, তারা ভাবে রাসূলুল্লাহর কোনো কারামত নেই। আসুন ভাই আমরা মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিই, যদি কেউ রাসূলে খোদাকে সাধারণ বলে তো আমরা বলবো রাসূলুল্লাহর মতো আসমানের মেঘকে ছায়া করে দেখাও, রাসূলুল্লাহর মতো তোমরা রাসূলে পাকের মতো আসমানের মেঘকে ছায়া করিয়ে দেখাও, রাসূলুল্লাহর মতো পাথরকে কলমা পড়িয়ে দেখাও, রাসূলুল্লাহর মতো আঙ্গুলের ইশারাতে চাঁদকে দু টুকরো করে দেখাও। রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাইয়্যিদনা সৈয়দ ডক্টর আতিফ আলী আল কাদেরী জিন্দাবাদ। রাসূল পাকের মতো তোমরা এই সমস্ত মুজিজাত দেখিয়ে দেখাও, বলুন সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, মানুষ মাকামে মুহাম্মদ মুস্তাফা থেকে অনেক দূরে আছে, কারণ মানুষ ওনার আহলে বাইত থেকে অনেক দূরে আছে। এটা তো একটা নেটওয়ার্ক, এটা তো একটা চেইন, এটা তো স্টেপ বাই স্টেপ জানতে হবে। যার জন্যই তো আমরা বলি যে আমাদের সিলসিলা কাদেরিয়া হুসাইনিয়া, এক হাতে গৌসে পাকের দামান, এক হাতে ইমামে হুসাইন, এর মধ্য দিয়ে আমরা আলিয়ে মুর্তজার ফয়জ ও বরকত হাসিল করব, এর মধ্য দিয়ে আমরা রাসূলের খোদার মহব্বতের স্বাদ তুলেছি। অর্থাৎ আমাদের সিলসিলা পাকের নিয়ম অনুযায়ী, আমাদের সিলসিলা পাকের সিস্টেম অনুযায়ী ইসলামকে জানতে গেলে গৌসে পাকের মহব্বতে ফানা হতে হবে। ইসলামকে জানতে গেলে উনার পূর্বপুরুষ পঞ্জতনে পাকের মহব্বতে ফানা হতে হবে। ইসলামকে জানতে গেলে হাসান ও হুসাইনের মহব্বতে ফানা হতে হবে। ইসলামকে জানতে গেলে আলিয়ে মুর্তজার মহব্বতে ফানা হতে হবে। ইসলামকে জানতে গেলে রাসূলের খোদার মহব্বতে ফানা হতে হবে। আর রাসূলের খোদাকে জানতে গেলে আমাদেরকে উনার মহব্বতে ফানা হতে হবে। যে আগোশে রাসূলুল্লাহ বাল্যকাল থেকে একদম দুনিয়াদারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছোট থেকে 40 বছর লালন পালন হলে সে আগোশে আবু তালিবকে জানতে হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সেই আগোশে আবু তালিবকে জানতে হবে, না হলে আমরা ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে পারবো না। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই মানুষ বলছেন, দুনিয়ার মানুষ রাসূলে পাকের 40 বছর হিস্ট্রিকে লুকিয়ে রাখে, রাসূলে পাকের 40 বছরের পরের ইতিহাস বয়ান করে, 23 বছরের জীবন বয়ান করে, রাসূলে পাকের 40 বছরের জীবন বয়ান করে না। কেন? রাসূলে পাকের যদি সর্বোচ্চ জীবন 63 বছরে ধরা হয় তো 40 বছরের জীবন বয়ান শোনা যায় না, 23 বছরের জীবন শোনা যায়। তাই তো মৌলানা সাহেব? জি হুজুর, জি মাওলানা। 23 বছরের জীবন শোনা যায়, যে রাসূলে পাক 40 বছরের হিস্ট্রি পাওয়া যায় না, ওনার খুব কম পাওয়া যায়। যারা খুব খাস মানুষ, যারা মারিফতে প্রবেশ করেছেন তারা জানেন, বাকি রাসূলে পাকের
23 বছরের জীবন পাওয়া যায়। তার কারণটা কি? তার কারণ যদি রসুল পাকের 23 বছরের জিন্দগি বয়ান করা হয় তো 40 বছরে উনি নবুয়ত পেয়েছেন অফিসিয়ালি ভাবে, তাহলে তার আগে উনি নবী ছিলেন না, ওই জন্য আগের হিস্ট্রিটাকে তারা অমিট করে দেয়। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে যে যদি রসুল পাকের 40 বছরের জিন্দগিটাকে কেউ বয়ান করে তো সেই জিন্দগির মধ্যে জিনার রোল পাবো, সেই জনাবে আবু তালিবকে পরওয়ারদিগারে আলম সেই মাকাম দান করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আবু তালিব আলাইহিসসালাম জিন্দাবাদ, হযরত আবু তালিব আলাইহিসসালাম জিন্দাবাদ, ইয়া হুসাইন ইয়া হুসেন, মাওলা হুসাইন ইয়া হুসেন। বলা হচ্ছে জনাবে আবু তালিব আলাইহিস সালামের হিস্ট্রি খুলে যাবে, ওনার জিন্দগি সামনে চলে আসবে, ওনার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড সামনে চলে আসবে, যার জন্য মুসলমান রাসূলুল্লাহর 40 বছরের হিস্ট্রিকে অমিট করে শুধু 23 বছরের হিস্ট্রি বাদে নবুয়তটাকে বয়ান করে। বিফোর নবুয়তটা যদি বয়ান করে ওখানে গভীরভাবে যুক্ত আছেন জনাবে আবু তালিব। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। যারা ওনার সম্বন্ধে গুস্তাখি করে যে জনাবে আবু তালিব নাউজুবিল্লাহ উনি কলমা পড়েননি, উনি ইসলাম কবুল করেননি, হুজুর মাওলায়ে কায়নাতের আব্বাজান ওনার সম্বন্ধে যারা গুস্তাখি করে যে উনি নাকি রসুলে খোদাকে বলেছিলেন, কানে কানে বলেছিলেন যে আমি আমার পূর্বপুরুষের ধর্মে থাকবো। রসুলে খোদা জনাবে আবু তালিবকে বলেছিলেন চাচা যান আপনি কলমা পড়ে নিন। রসুলে খোদা বলার পর জনাবে আবু তালিব নাকি বলেছিলেন আমি আমার পূর্বপুরুষের ধর্মে থাকবো, আমি কলমা পড়বো না। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। সেই কানে কানের কথা আমরা সবাই শুনতে পেয়ে গেছি, তাই তো? পার্সোনাল কথা হলো চাচা ভাতিজা, আমরা সেই চাচা ভাতিজার সমস্ত কথা শুনে নিলাম। তো যদি আমি এই কথাটাকে সঠিক মেনেও নিই নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক যে উনি কলমা পড়েননি, তো ভাই ঠিক আছে আমি আপনাকে দলিল পেশ করি যে কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন ইন্নাল্লাহা আসতাফা আদমা ওয়া নূহান ওয়া আলা ইব্রাহিমা, যার অর্থ হচ্ছে পরওয়ারদিগারে আলম বলছেন ইন্নাল্লাহা আসতাফা আদমা, আমি আদমকে বেছে নিয়েছি, ওয়া নূহান নূহকে বেছে নিয়েছি, ওয়া আলা ইব্রাহিমা ইব্রাহিমের औलादকে বেছে নিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনাদের মধ্য দিয়ে মানুষকে আমি হেদায়েত করি। বলুন সুবহানাল্লাহ। মানুষকে সিরাতে মুস্তাকিম দেখাই। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আদমকে বেছেছেন, औलाद আদমকে নয়। নূহকে বেছেছেন, औलाद নূহকে নয়। উনি औलाद ইব্রাহিমকে বেছেছেন, যাদের মধ্য থেকে উনি মানুষকে হিদায়াতের নিজাম রেখেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে কারা আছেন? জনাবে ইসমাইল। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে জনাবে আব্দে মানাব। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে জনাবে হাশিম। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে জনাবে আব্দুল মুত্তালিব। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে জনাবে আব্দুল্লাহ। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে জনাবে আবু তালিব। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে জনাবে রসুল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। ইব্রাহিমের মধ্যে জনাবে আলী মুর্তজা। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে হাসান হুসাইন। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন। ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে মোহাম্মদ বাকির, জাফর সাদেক, মুসা কাজিম, আলী রাজা, মোহাম্মদ তাকি, আলী নকি, হাসান আসকারি, মোহাম্মদ মেহেদি। সেই ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে জিনাদের মধ্যে দিয়ে পরওয়ারদিগারে আলম কায়নাতকে হিদায়াত করেন, সেই ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে গৌসে আজম শামিল আছে। অর্থাৎ সেই ইব্রাহিমের औलाদের মধ্যে গৌসে আজম উপস্থিত আছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ ইনারা হলেন औलाद ইব্রাহিম। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনাদের প্রতি নামাজে দরুদ ইব্রাহিমে দরুদ আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ औलाद ইব্রাহিমে যদি ইনারা শামিল হয়ে থাকেন তো এ থেকে পরিষ্কার হলো কোরআন ও সহি হাদিস অনুযায়ী রসুলে খুদা বলে দিলেন যে আমি ইনাদেরকে বেছে নিয়েছি, ইনারা হলেন চুনা হুয়া, ইনাদের থেকে যারা বেরিয়ে গেল তারা হলো আমার তরফ থেকে ছাটা হুয়া। বলেন সুবহানাল্লাহ। বেশক। তো হাজিরিনে মজলিস, দুনিয়ার মানুষ মাকামে মুহাম্মদে মুস্তাফা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে এখনো
অবগত নয়, তার কারণ রসুলে পাকের তারা 23 বছর জিন্দগিকে বয়ান করে। তারা রসুলে পাকের এখনো পর্যন্ত 40 বছরের জিন্দগিকে বয়ান করে না করার কারণে তারা এখনো পর্যন্ত সঠিক অর্থে মাকামে মোহাম্মদে মুস্তাফা না জানতে পারছে, না তারা মাকামে মোহাম্মদে মুস্তাফা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারছে। তারা কিন্তু খুব দুলে দুলে দাঁত পড়ে যে নূরওয়ালা আয়া হ্যায়, নূর লেकर आया है। भाई শুনেছেন তো, চারিদিকে এই নাচ শুনেছেন তো, যে নূরওয়ালা आया है, नूर लेकर आया है, सारी दुनिया में ये देखो कैसा नूर छाया है। এটা পড়ে তো ভাই আমরাও তো বলি যে নূরওয়ালা आया है और नूर लेकर आया है। আমাদেরও তো আকীদা হলো এটা যে রাসূলুল্লাহ হলো নূরওয়ালা, উনি নূর নিয়ে এসেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। নূরওয়ালা आया है, नूर लेकर आया है। नबी বলছেন আউয়ালুহুমা খালাকাল্লাহু নূরি ওয়া আনা ওয়া আলিয়ুন মিন নূরিন ওয়াহিদ। নবী বলছেন আমি এবং আলী মুর্তজা একই নূরের দুটো অংশ, অর্থাৎ আলী মুর্তজা আল্লাহর নূর, মুহাম্মদ মুস্তাফা হলেন আল্লাহর নূর। অর্থাৎ এই আকীদা নিয়ে পড়তে হবে যে আলী মুর্তজাকে নিয়ে রাসূল খুদা এসেছেন। তারপরে যদি পড়ি যে নূর ওয়ালা আয়া है, नूर लेकर आया है, कुरान हदीस অনুযায়ী সেটা ইবাদতে পরিপূর্ণ। আবু তালেব আলাইহিস সালাম জিন্দাবাদ, হুজুর পাক জিন্দাবাদ। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर वाला হলেন রসুলে খুদা, আর নূর লেकर মানে উনার বংশধর, উনার আহলে বাইত। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মুখে পড়ছে নূর ওয়ালা আয়া है, নূর লেकर आया है, আর এদিকে ঈমান রেখেছে নবী মাটির তৈরি। নবী নাউজুবিল্লাহ বড় ভাই। তো এই কন্ট্রাডিকশন থাকলে রাসূলুল্লাহর বয়ান জানতে পারবে না। যার জন্য আমরা সবসময় বলি যে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানতে গেলে আগে সে আবু তালেবকে জানতে হবে, যিনার ওখানে রাসূলে খোদা পরবরিশ পেয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি তাদেরকে বলি ভাই রাসূলুল্লাহর চাচা কলমা পড়েননি, আপনি কবার কলমা পড়েছেন? বলছে আমার কলমা পড়ার কি দরকার, আমি তো ফিতরাতে ইসলামে দাখিল হয়েছি, আমি তো মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি, আমার কলমা পড়ার দরকার নেই। আমি বললাম বাহ, আপনি ফতোয়া ওনাকে দিচ্ছেন যিনার ঘরে খুব কলমা জন্ম নিয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ। যার জন্যই বলি যে মাকামে মোহাম্মদ মুস্তাফা জানতে গেলে মাকামে আজমতে আবু তালেব জানতে হবে। যার জন্য কবি বলছেন শরীয়ত जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर। अगर सुनना हो तूने मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, अगर सुनना हो तूने मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, अगर सुनना हो तूने मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, तो हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा। अगर सुनना हो तूने मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, तो हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा। तो हाजिरीन मजलिस, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে পরওয়ারদিগারে আলম আমাদের সেই জনাবে আবু তালেব আলাইহিস সালামের মহব্বতে, ওনাদের খিদমতে আমাদেরকে নিযুক্ত থাকার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আজকে এই জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবীতে এসে উপস্থিত হয়ে আমরা মোহাম্মদে মুস্তাফা ও औलादे মুস্তাফা জিকিরে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি, রসুল ও আলে রসুলের জিকিরে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি, পরওয়ারদিগারে আলমের দোস্ত औलिया আল্লাহ গণের জিকিরে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি, রসুলের খোদার औलाद গৌসে আজমের জিকিরে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি। পরওয়ারদিগারে আলম আজকে আমাদের হাজিরির কবুলিয়তের সঙ্গে সঙ্গে আজকের এই পবিত্র মিলাদুন নবীও যেন কবুল ফরমান। বলুন আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি সকলে মিলে
আমাদের এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নামাজ রোজা ও হজ ও যাকাত আহলে বাইতের মুহাব্বত অন্তরে নিয়ে আমাদেরকে পালন করার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা যেন কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী চলতে পারি, আমরা যেন নবী ও আলে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলতে পারি। এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিন যেন আমাদের কবুল করেন, বলুন আমিন। সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हुसैन, नारा अब्बास, नारा गौस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 के लगा है राज़दारे जा तेरा कुल आलमी पैदा हुआ, कन्ज़े मग़फ़िरत ये लाही कायमी पैदा हुआ, महीओ तेरा महीए मिलते इस्लाम जो आज वो अमीरुल मोमिनीन पैदा ज़र रहे सदरो तेरे कादरे चमका सर रहे गोलाम अली कादरे चमका सर रहे मेरे अली कादरे चमका सर रहे मुर्शिद अली कादरे चमका सर रहे इरशाद अली कादरे चमका सर रहे अब्दुल से कादरे चमका सर रहे रोशन कादरे चमका सर रहे मारो पोशाल कादरे चमका सर रहे आरे पेशाल कादरे चमका सर रहे वो रे
से आसमान चारमी पैदा आज बोला मुझे लाया है यासे के हुजूर हरे शाम में शफे मुझे नबी पैदा हुआ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सैयदो शाहे रसूला रहनुमाया सरवरे सफी ज़मीरा दस्तगीरे दस्तगीरा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे आज़म माने बेकसो है रामदादे मुने से खास्ता दिला रहमत रहमा दादे गौसे आज़म माने कुस्ताए हिजरा मदादे शेख आलम मदादे मुर्शिद पाका मदादे दस्तगीरे जो आफा जोरे गरीबा मदादे हामिए अहले तायाब दाफे गिरमा मदादे कादरी आपने घर अजरा है रहमत रहमा मदादे।
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا وسلم وعلى ولد سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا شيخ এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আফতাব মিয়া এবং আমাদের আমির খসরু মিয়া। আফতাব মিয়া কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন। বিসমিল্লাহ, একটু আগে আসুন। কত মাসে কত মাসে ভালো আজকে নবীর শানি মিলাদের নবী। তো আজকে একজনের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, আলোচনা হচ্ছিল নবী দিবস সম্পর্কে। তো উনি জানতে চাইছেন যে না, আমরা তো জানি যে ৭৩টা ফিরকা, তো ৭২টা যাবে জাহান্নামে আর একটা হবে জান্নাত। তার নবী পাক তো তখনই বলে যেতে পারতেন, তাহলে মানুষের মধ্যে কোনো কনফিউশন থাকতো না। তা আমি ওনাকে বললাম যে ভাই, বলে উনি গেছেন, শুধু বলে যাননি, উনি হাত ধরে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তা ঘটনা হচ্ছে এই বোঝার ব্যাপারটা একটু ব্যাপার, কে কেমন ভাবে বুঝবে তবেই তো সে ওই জায়গাটাই পৌঁছাতে পারবে। তো ভাই, আমাদের খানকা শরীফে যে গভীরে আলোচনা এবং আমাদের হুজুর পাকের থেকে যতটুকু আমাদের জ্ঞান পেয়েছি, সেটা হলো আমার কাছে একদম মানে পানির মতো পরিষ্কার যে রসুল পাক ছাড়া ইসলাম নয়। তাহলে ওনার কথা, উনি যে হুকুম করছেন, এটা ফলো করা এবং সেইভাবে আমাদের চলা, এটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা বড় জিনিস। যে ধর্ম যদি করতে হয় তাহলে এটা ফলো করতেই হবে। এখন উনি কি বললেন যে উনি তো আল্লাহ হাবিব, অতএব উনার তো সেই ক্ষমতা ছিল যে ভবিষ্যতে কি ঘটবে এই ক্ষমতা উনার ছিল জানা। তাহলে উনি কিন্তু জানতেন যে আমি যখন পর্দা নেব তারপরে আমার উম্মত এই যে ৭৩টা ফেরকা হবে এবং ৭২টা জাহান্নামে যাবে, একটা জান্নাতে যাবে। তার জন্য উনি কিন্তু বলে গেছিলেন যে ধর্মচ্যুত না হওয়ার জন্য আমি এই কোরআনে মাজিদ আর আমার এই আহলে বাইত পাককে রেখে গেলাম। এই দুটোকে কোনো সময় ছাড়া যাবে না এবং একে অপরের পরিপূরক। তো যারা এটা ধরে থাকবে তারাই একদম সিরাতাল মুস্তাকিম, সোজা পথে তারাই যাবে। রসুল পাক তো উনি বুঝতেন যে না, আবার পর্দার পরেও ভুলে যাবে। তাই উনি গদিরের ময়দানে মাওলায় কায়নাতের হাত মুবারক ধরে উনি বললেন যে আমি যার যার মাওলা, আলী দাত্তার মাওলা। তারপরেও আমরা ভুলে গেলাম। তো ওই ভদ্রলোককে আমি বলছি, ভাই, আমরা কিন্তু সেইভাবেই ধর্ম করি। আমরা না ভুলেছি কোরআনে মাজিদ, না ভুলেছি সেই আহলে বাইত পাক, কারণ ওনাদের আওলাদই হচ্ছেন আমাদের হুজুর পাক। এখন নবী কি বলছেন, আমার উপরেও মোহাম্মদ, আমিও মোহাম্মদ এবং আমার পরেও মোহাম্মদ। তাহলে আওলাদে রসুল যারা, তাহলে ওনারা মোহাম্মদ। তো আমরা কদিন আগে ওমরায় গেছিলাম, সৌভাগ্য হয়েছিল হুজুর পাকের সঙ্গে যাওয়ার। তো আজকে নবী দিবসের ওই সমস্ত ছবিগুলো দেখছিলাম, দেখতে দেখতে একটা জিনিস খুব মনে পড়ছিল
যে একটা ছোট্ট ঘটনা বললে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আওলাদে রসুল না হলে এরকম জিনিস হয় না। এবারে কি সেটা আমি বলছি। আমরা এখানে বুলবুলদা রয়েছেন, বাপন আছে, তো আমরা রিয়াজুল জান্নাতে 3 বার সুযোগ পেয়েছি, সেটা হুজুর পাকের জন্য নামাজ পড়া। তো ছোট বাবার সেদিনে ডেট ছিল এবং সেই জন্য আমাদেরও সৌভাগ্য হয়েছিল রিয়াজুলের জান্নাতে যাওয়া, এবং আমরা পৌঁছাই প্রায় রাত্রি 2-2:30। তো যারা গেছেন তারা জানেন যে রসুল পাকের রওজা মোবারকের সামনে দিয়ে যখন যায় তখন ওরা কি করে একদম সোজা বের করে দেয়, একরকম ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। আমাদের যে আকীদা, যেরকম ভাবে আমরা হাজির হতে চাই সেরকম হাজির আমরা ওখানে হতে পারি। তো আমরা যখন রওজা মোবারক থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে এসেছি, এসে গেটের দিকে মুখ করে, মানে রওজা মোবারকটা তখন পিছনের দিকে সাইডে, আমি বুলবুলদা আর বাপন 3 জন পিছনে আছি, হুজুর পাক সামনে আছেন এবং ছোট বাবা আমাদের সামনে আছেন, মানে আমরা 3 জনে যাচ্ছি, আমাদের সামনে ছোট বাবা। হঠাৎ ছোট বাবা পড়ে গেল, পড়লেন এরকম ভাবে, মানে আমাদের তখন শখ লাগলো যে উনি পড়ে গেলেন, মানে পুরো পড়ে মুখটা রওজা মোবারকের দিকে ঘুরে যেন উনি সেজদা করছেন। আমরা ধরতে গিয়ে বুলবুলদা ইশারা করলেন যে না থাক। আমি বাপন দূরে দাঁড়িয়ে, উনি নিজে উঠে পড়লেন। বিষয়টা কি, আমরা প্রথমে ভাবলাম যে হাত থেকে একটা কিছু পড়ে গেল, অ্যাকচুয়ালি কিছু পড়েনি। ওনার মোবাইলের কভারটা উনি ফেলে দিয়ে উনি সেইভাবে হাজির হলেন যাতে ওখানকার যত সিকিউরিটি আছে কেউ না ওনাকে ডিস্টার্ব করে বা কেউ না বলে যে উনি ওখানে সেজদা করলেন বা তাজিম করলেন বা বসা লাগালেন। তো আমি সেই জন্য ওইখান থেকে আমি সত্যি মানে যতক্ষণ ওখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসছি আমার ওইটুকু মাথার মধ্যে ঘুরছে। সাধারণত এরকম নয় যে ওনাকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। উনি যখন ঘুরে পড়ছেন ডান দিকে, কোন দিকে বলছি বুঝতে পারছেন তো, বাম দিকে নয় ডান দিকে, তাহলে এই যে হাজিরের যে ব্যাপারটা, আমি সেই জন্যই বলছি যে এটা ওই নাসল থেকে না হলে এই জিনিসটা হয় না। এটা মানে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা। তো সেই জন্যই আমি ছোট্ট একটা কবিতা বলে শেষ করবো যে তেরে নসলে পাক মে হ্যাঁ বাচ্চা বাচ্চা নূর কা, তু হ্যাঁ ইয়ানে নূর, তেরা সব ঘরানা নূর কা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই বলে আমি সব বক্তব্য শেষ করছি। এখন আমরা সুমধুর কণ্ঠে বক্তব্য শুনবো জনাব আমির খুসরু সাহেবের। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইয়া আলী মাদাদ। ইয়া আলী মাদাদ। আজকের এই 12 রবিউল আউয়াল, এই দিনের যে মর্তবা সেটা হচ্ছে আমাদের নবী পাক রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি আজকের দিনেতে আবির্ভাব করেছেন। সেই দিনের শুভেচ্ছা প্রথম হুজুর পাককে আমি দিলাম এবং সমস্ত বীর ভাই এবং বীর বন্ধুদেরকে শুভেচ্ছা দিয়ে আমাদের সকলের তরফ থেকে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ। আর যে নবী পাকের আজকের দিন যিনি এসছেন আজকের দিনেতে 12 রবিউল আউয়াল, সেই নবী পাকের বংশধর আমাদেরকে দিন শেখায়। আজকের যে আমরা এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এই খানকা শরীফে এসে উপস্থিত হই, সেই রসুলে খোদাকে তো আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু সেই রসুলে খোদার औलाद পাককে আমরা সামনে ওনারই সেই স্মৃতিকে আমরা সামনে দেখতে পাই। খোদার কথা আমি তো মানে বক্তব্য দিতে পারি না, আমি সাধারণ একজন মানুষ, তো আমার মনে যেটা এসছে সেটাই আমি বলেছি। তো যেমন হুজুর পাকের সময়তে, রসুলের খোদার সময়তে ওনার সাহাবরা থাকতেন ওনার সঙ্গে, তেমন তো হুজুর পাক আমি দেখেছি, যতদিন আমি ওয়াজ করি দেখি এখানে, তো হুজুর পাক ঠিক সেইভাবেই মানে সেইভাবে মানুষকে ভালোবাসা, শান্তি, সম্প্রীতির বার্তা এবং সকলকে বুকের কাছে টেনে রেখে দেয়। এটা বিরাট জিনিস একটা, যেটা রসুলের খোদার বংশধর ছাড়া কেউ করতে পারে না। আমার এতটুকু বক্তব্য। হুজুর পাক আপনি এই গোলামের মর্যাদা কিছু হলে পাঠ করেন। অনেক অনেক শুকরিয়া।
খসরু সাহেব ও মাশাআল্লাহ সুন্দর বক্তব্য রাখছেন। আজকের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত করা হচ্ছে। এরপরে জনাব মাসুদুর রহমান কাদুরি সাহেব উনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন।